بےغیرت لوگ اگر آپ کو نہیں ملے تو بھائی انڈیا کے اندر چلے جاؤ. یہ بےغیرت لوگ ہیں, یہ ایک دم سے تھرڈ کلاس نیچے لوگ ہیں. یہ ٹیم انڈیا کے جو بی جے پی کے لوگ ہیں, یہ تھرڈ کلاس لوگ ہیں, اور ان کے پاس کوئی بھی سینس نہیں ہوتا کہ اس چیز کو یوز کرے. اور کہاں پر بھی پروفیشنلزم کا کوئی بھی چیز ہونا چاہیے. اگر آپ یہاں پر سوچ رہے ہو کہ بھائی کوئی پاور کے اندر ہم یہ اپنے ایگو کے اندر, ہم اپنے انا کے اندر یہ باتیں کر رہے, ہم یہ چیزیں کر رہے, تو بھول جاؤ. آپ کے اندر کوئی بھی ایز اے ہیومن آپ سوچو کہ بھائی یہ ہم چیزیں غلط صحیح کر رہے ہیں, یا پروفیشنلزم کے اوپر اگر آپ سوچو کہ یہ چیزیں صحیح ہو رہی ہے, یہ انڈیا صحیح کر رہا ہے. بے شرم لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے, یہ بے شرم لوگ ہے. آپ نے بے شرم لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اپنا رشتہ نہیں بنانا چاہیے. یہ انڈیا جیسے لوگ جو انڈیا کے اندر یہ گودی, یہ بی جے پی کے, یہ سوریہ کمار یادو, بےغیرت جیسے لوگ, یہ میں اس کو بےغیرت بولوں گا. ان کے پاس کوئی بھی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتا. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی نا, غیرت ہوتی, میں مان دوں کہ پاکستان نے برا کھیلا, پاکستان ہار چکا ہے, لیکن اگر غیرت ہوتی نا تو آپ لوگوں نے یہ ٹرافی اٹھانی ہوتی محسن نقوی صاحب کے ہاتھوں سے. لیکن آپ لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے, بےغیرت لوگوں, بےغیرت ہو. آپ یہاں پر باتیں کرو پاکستان کے اوپر کہ بھائی پاکستان نے اس طرح کے, پاکستان نے برا کھیلا, میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بہت اچھا کھیلا. اگر آپ پولیٹیشین کی باتیں کر رہے ہو تو پاکستان نے آپ کی چیزوں کو زیرو کر دیا. پاکستان نے آپ کے 6 رافیل گرائے دیا تھا, تو 6 رافیل کا جواب تو آپ کو مل چکا ہے کہ بھائی پاکستان نے 6 رافیل گرائے ہیں. تو اگر آپ نے یہ جو مودی ٹویٹیں کر رہا ہے کہ بھائی گیم کا رزلٹ سیم آیا ہے, کہ بھائی پاکستان کو ہم نے جنگ کے اندر بھی ہرایا اور گیم کے اندر بھی ہرایا. یہ بےغیرت جیسے لوگ ہو, یہ مودی, یہ بےغیرت کو بولو کہ بھائی آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ بھائی آپ تو ٹرمپ کے پیر پکڑ لیتے, آپ کو ٹرمپ کے پیر پکڑ لیتے کہ سیز فائر کروا دو, کہ ورنہ یہ عاصم منیر مجھے مار دے گا. یہ عاصم منیر نیوکلیر کے اوپر چلے گئے تھے. عاصم منیر تو بھائی نہیں چھوڑنے والے تھے آپ لوگوں کو, سچ میں بتا رہا ہوں. عاصم منیر تو نیوکلیر ویپن کے اوپر چلے گئے تھے کہ بھائی نیوکلیر ویپن ان کے اوپر یوز کرنا ہے. اگر یہ تھوڑا بہت ہوشیاری کر رہا ہے, تھوڑا بہت یہ اپنے آپ کو زیادہ سمارٹ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, یا ہمارے پاکستان کو یہ خلکے میں لے رہا ہے. عاصم منیر تو نیوکلیر کے اوپر چلے گئے تھے, نیوکلیر بوم کا ایمرجنسی میٹنگ الرٹ کیا تھا اس ٹائم. تو آپ سمجھ رہے ہو کہ بھائی پاکستان جنگ کے میدان کے اندر ہار ماننے والا ہے. یہ تو پاکستان ٹیم کے, میں ان کو بھی بےغیرت بولوں گا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ 3 موقع مل چکے, تو ایک موقع اندر تو ہرا دو. ان کو بھی میں بولوں گا کہ آپ لوگوں نے بھی اچھا نہیں کھیلا, لیکن وہ تو الگ ہی بات ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر بولو گے کہ بھائی ہم محسن نقوی کے حساب سے, یہ محسن نقوی صاحب کو میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے اس گراؤنڈ کو چھوڑا اور گراؤنڈ کے اندر کسی بھی کے ساتھ کسی بھی کمپرومائز نہیں کیا کہ بھائی کسی اور کو ہم ٹرافی دیں گے, وہ انڈیا ٹیم کو ٹرافی دے گا. صحیح کیا, میں ویل ڈن دیتا ہوں محسن نقوی صاحب کو کہ بھائی اس نے یہ چیز کر دیا, اور اس چیز کے اوپر میں سلام کرتا ہوں ان جیسے حرکتوں کے, کہ جو کہ محسن نقوی صاحب نے ایسے جو حرکت کیا, سلام کرتا ہوں. جو ایک حرکت نہیں, یہ صحیح میں گڈ کیا, جو کہ کرنا چاہیے. جو کہ ان کو سپورٹس کی بات سمجھ نہیں رہی, آپ نے ان کو صرف پولیٹیشین کی اور جنگ کی زبان میں سمجھانا ہے. کیونکہ یہ جنگ جیسے, اگر آپ جنگ کی زبان میں سمجھاؤ گے تو بےغیرت لوگوں کو صرف جنگ کی زبان سمجھ آتی ہے. بیکاریوں کو یہ ہمیں بیکاری بولتے ہیں, ان کے جرنلسٹ ہمیں بیکاری بولتے ہیں. تو اپنے ملک کی کنڈیشن تو دیکھو, یہ صرف باتوں میں نہیں بولتے کہ بھائی ہماری ملک کی جی ڈی پی بڑی ہے. اپنے ملک کی اپنے عوام کو تو دیکھو, وہ غریب کے پاس آٹا نہیں ہوتا. یہ ہمیں بولتے کہ آپ کے پاس آٹا نہیں ہوتا. آپ لوگ دیکھو اپنی ملک کی کنڈیشن دیکھو. ہمارے تو ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کے پاس تو ایسا کوئی بھی ریسورس نہیں ہے. مجھے پتا ہے جی ڈی پی آپ لوگوں کا بڑا ہے, لیکن ریسورس صحیح طریقے سے نہیں ہے. آپ لوگ پاکستان کے اوپر باتیں کر رہے ہو کہ بھائی پاکستان نے ایسا کھیل دیا, پاکستان نے ہم نے وہ کر دیا. اور مودی کے اوپر مجھے تو اتنا میں سمجھوں کہ بھائی یہ اتنا بے شرم قسم کا آدمی ہے, یہ اتنا بے شرم ذلیل قسم کا آدمی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیز فائر ٹرمپ نے کروا دیا اور آپ ٹرمپ کے پیر پکڑ لیتے کہ بھائی پاکستان سے جان چھوڑوا لو, ہماری پاکستان سے ہمارا جان چھوڑوا لو, کیونکہ پاکستان ہمارے اوپر نیوکلیر کرنے والا ہے. پاکستان تو بھائی دماغ سے یہاں پر نہیں سوچتا کہ بھائی جنگ کے اندر ہم دماغ سے نہیں ہوتے, ہم یہاں پر سیدھا حملہ کرتے ہیں دشمن کے اوپر. پہلے تو آپ نے پہلگام کا اٹیک غلطی سے وہ چیز آپ پاکستان کے اوپر ڈال دیا کہ بھائی پاکستان نے یہ کر دیا, وہ آپ کو غلطی بہت مہنگی پڑ گئی. پاکستان نے ان کو بالکل جواب دے دیا. عاصم منیر یہ چیزوں میں چھوڑنے والا نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہو یہ پاکستان کرکٹ ٹیم نہیں ہے, اگر آپ جو بھی حرکتیں کر رہے ہو بھائی وہ رسپانس میں زیادہ لیٹ دیں گا. یہاں پر اگر آپ غلط حرکتیں کر رہے ہو بھائی آپ کو سیدھا جواب ملے گا, سیدھا جواب ملے گا. پولیٹیشن کے اندر ہم وہ چیزیں نہیں کریں گے, وہ جنگ کے اندر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے. جنگ کے لیے ہم ریڈی ہے, ہر ٹائم ہم ریڈی ہے.
पाकिस्तान आर्मी रेडी है, अगर आप इस चीज को समझते हो। मैं गलत मैसेज नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये लोग सिर्फ बेगैरत है, ये सिर्फ गलत मैसेज हम से लेना चाहते हैं कि भाई ये लोग गलत बोले। और मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि भाई मैं अपने ये इन लोगों ने मुझे बनाया है ऐसा कि क्योंकि मुझे इसके ऊपर मजबूर कर दिया, ये मुझे इसके ऊपर इन लोगों ने मजबूर कर दिया। ये गोदी मीडिया, ये इनके जर्नलिस्ट जो कि पाकिस्तान को गालियां दे रहा है, ये पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, लिटरली पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। भाई किस बेस के ऊपर पाकिस्तान को गाली दे रहे हो तुम लोग? किस बेस के ऊपर पाकिस्तान को गाली दे रहे हो? भाई क्रिकेट मैच कराया, जंग के अंदर तो भाई आपका 6-0 हो गया था। आप लोग तो ट्रम्प के पैर पकड़ लेते कि भाई सीजफायर करवा दो। पाकिस्तान ने तो सीजफायर नहीं किया था, आप तो डर रहे थे, डर के मारे आप तो अपने बेल के अंदर झुक गए थे कि भाई पाकिस्तान से जान छुड़वा लो हमारी। तो फिर किस बात का आप इतना घमंड करते हो? और फिर उसके बाद में बोलते हो ये जो आपके नखरे हैं ना, जो आपके नखरे हैं ना, ये अपने पास रखो, ये अपने पास रखो। जब आईसीसी के अंदर पीसीबी के चेयरमैन कंप्लेंट करेगा ना, ये जो बिल्कुल बीसीसीआई को बैन होना चाहिए आईसीसी से। ये तो भाई क्रिकेट नहीं खेल, ये तो सारा पॉलिटिशियन खेल रहे हैं यहाँ पर। सूर्य कुमार यादव बोले कि भाई हमने जो विक्ट्री हासिल कर दिया पहले मैच के अंदर, उस चीज के ऊपर बैन लगा दिया, बैन नहीं फाइन लगा दिया, लेकिन इसके ऊपर बैन टोटली होना चाहिए सूर्य कुमार यादव को कि भाई ये कितना नीचे गिरम का इंसान है। इनके पास कोई सेंस नहीं होता कि भाई ये मैं आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हूं, मुझे यहां पर कोई अच्छा मैसेज देना है। ये वहां पर पहलगाम के अटैक के बारे में बात करें कि भाई वहां पर पाकिस्तान मैं फिर भी उस चीज से रिलेट करता हूं कि भाई वहां पर मासूम लोग मरे, मैं उन चीज से रिलेट करता हूं। लेकिन आपने भी इस चीज से रिलेट करना कि भाई अगर आप बड़े प्लेटफॉर्मों के ऊपर पाकिस्तान को नीचे दिखाओगे तो भाई आपको भी रिस्पॉन्स में, रिएक्शन में ऐसा चीज मिलेगा। हम भी फिर नहीं छोड़ने वाले हैं, अगर आप यहां पर समझते हो। और इनके जर्नलिस्ट जो कि थर्ड क्लास के जर्नलिस्ट है, जो ना खुद को जर्नलिस्ट, मैं इनको ना जर्नलिस्ट मानूंगा, ये सिर्फ कॉमेडियन है। ये इंडिया अवाम जो जिसके पास दिमाग नहीं होता, जो कि इंडिया के अंदर जिसके पास दिमाग नहीं होता, जो कि खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं लेकिन उसके पास सच में लिटरली दिमाग नहीं होता, उनके मैं बोलना चाहता हूं कि भाई तुम लोग इनको क्यों देखते हो? सही इंटरनेशनल मीडिया पढ़ो। अगर आप यहां पर 6-0 नहीं मानते हो, वहां पर इंटरनेशनल मीडिया पढ़ो तो आपको पता चले कि भाई पाकिस्तान ने किस तरह इनके राफेल गिराए थे। बाकी मुझे यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि भाई तुम किस बात की घमंड दिखा रहे हो, तुम किस चीज के ऊपर इतना उछल रहे हो। ये सूर्य कुमार यादव को, टीम इंडिया को मैं बोलना चाहता हूं कि भाई तुम किस बात के ऊपर इतना घमंड कर रहे हो। टीम, मैं उस चीज को रिस्पेक्ट करता हूं कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा गेम खेला, लेकिन इस चीज का मैं कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा अगर आप पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करते हो ग्लोबल लेवल के ऊपर। आपको भी फिर डिसरिस्पेक्ट सहनी पड़ेगी। ये मोहसिन नकवी साहब ने जो किया ना, मैं उनको सल्यूट करता हूं, जो कि इसने ये हरकत किया, जो कि इंडिया को ट्रॉफी नहीं दिया, जो इनविजिबल ट्रॉफी थी। अपने ड्रीमी दुनिया के अंदर ये लोग हुए थे कि भाई ट्रॉफी ऐसा था। मैं हार्दिक पांड्या को देख रहा था, वो अपने में हुआ है और इमोजी लगा रहे, ट्रॉफी नहीं इमोजी लगा रहे हैं लोग। और ये अभी बात करें कि भाई हम मोहसिन नकवी साहब के ऊपर हम बैन लगाएंगे, हम पीसीबी को बैन कर देंगे। अरे लपट गंज हो, बेगैरत हो तुम लोग, मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बैन लगाओगे? तुम्हारी इतनी औकात है? बेगैरत लोगों, तुम्हारी इतनी औकात है? तुम जैसे बेगैरत तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। मैं आप लोगों को तो बहुत सेंसिबल लोग समझ रहा था, लेकिन इस एशिया कप के अंदर और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आप लोगों का ये मक्कारी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप तो बहुत मक्कार लोग हो। सच में मुझे लग रहा है अभी आप लोग बहुत मक्कार और नीच किस्म के लोग हो। सारे के सारे इंडिया के अंदर जो भी अच्छे लोग होते उनको भी आप लोगों ने बदनाम कर दिया ग्लोबल लेवल के ऊपर, ये मक्कारी से, अपने दोगलापन से। ये दोगलापन है, मक्कारीपन है। ये जितना भी लोग सोशल मीडिया के ऊपर गलत चीजें पोस्ट करें कि भाई पाकिस्तान ने, हमने वो कर दिया, भाई सामने से आ जाओ, बोल दो कि भाई आप लोगों ने प्रूफ, तो आप लोगों के पास कुछ होता नहीं है। सिर्फ अगर आप एशिया कप जीत चुके हो तो एशिया कप के ऊपर ये लोग इतना बातें कर रहे कि भाई हमने इनकी आर्मी को भी हराया, हमने इनकी ये चीजें भी हरा दिया। भाई आर्मी को हराना आसान बात नहीं होता। अगर आपने आर्मी को हराना होता तो भाई सारे के सारे इंटरनेशनल मीडिया अभी तक ये रिपोर्ट कर चुके कि भाई पाकिस्तान हार चुका है। आप लोगों के 6 राफेल गिर चुके हैं ना, तो वहां पर सारा के सारे गूगल के ऊपर से सर्च करो कि भाई राफेल सर्च करो, तो वहां पर सामने खुद बखुद आ जाए कि भाई पाकिस्तान ने 6 राफेल गिराए है इंडिया के। वहां पर न्यूज आर्टिकल पढ़ लो कि भाई आपको समझ आ जाए कि भाई पाकिस्तान झूठ बोले या सही में बोल रहा है, तो वहां पर आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम के साथ आप ये उधर हरकतें करें, लेकिन ये आसिम मुनीर है, अगर आप इसके साथ थोड़ा बहुत उन चीजें हरकतें करोगे तो भाई आपको छोड़ने वाला नहीं है फिर। और ये मोदी को मैं बोलना चाहता हूं कि भाई तुम किस बेस के ऊपर ये ट्वीट कर रहे हो? इनके ऊपर अगर आप सोचो तो ये बहुत बड़ा, इस चीज से बहुत बड़ा चीजें निकल रही है ये मोदी की ट्वीट से।